जय स्वामीनारायण दरेक विद्यार्थी मित्रों ने श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में सर्वे विद्यार्थीओं स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अर्थशास्त्र में प्रकरण नंबर 5 आवक अने खर्चना ख्याल में केटलाक विशिष्ट नवा खर्चाओ विशेनी चर्चा करशुं। जेमां आजनो प्रश्न है सरेराश स्थिर खर्च अने सरेराश अस्थिर खर्च विषे नोंध लखो। सामान्य रीते एक जो नोंध पूछाय सरेराश स्थिर खर्चनी तो एनी संपूर्ण माहिती 2 मार्क्स में पूछी सके। बे साथे छे तो जॉइंट में 3 मार्क में पण आपणे जवाब लखी शकीए। तो आजना सेशन में आपणे 2 प्रकारना खर्च सरेराश स्थिर खर्च कोने कहे छे अने सरेराश अस्थिर खर्च कोने कहे छे एना विशेनी माहिती मेळवशुं। तो नोट पेन लई अने दरेक विद्यार्थी मित्रों तैयार थई जाय। आजना पोर्शन में आपणे जवाब स्टार्ट करशुं। तो पहलो पोर्शन आपणे लेशुं सरेराश स्थिर खर्च। हवे सरेराश एटले आपणने खबर छे के एने आपणे एवरेज तरीके ओळखी शकीए, राश तरीके ओळखीए छीए अने सरेराश तरीके पण ओळखी शकाय। तो एनी व्याख्या पण एटली सरळ छे। एकममां थयेला कुल स्थिर खर्च ने उत्पादनना एकमो वडे भागवामां आवे त्यारे जे खर्च मळे छे तेने सरेराश स्थिर खर्च कहे छे। तो विद्यार्थीओ अहींया कीधुं छे एकममां थयेला कुल स्थिर खर्च ने। हवे स्थिर खर्च विषे आपणे माहिती मेळवी गया था। एवो खर्च के जे हमेशा माटे स्थिर होय एने स्थिर खर्च कहेवाशे। जेम के कारखाना के मकाननुं भाडुं, कारखानानुं भाडुं जे छे ए दाखला तरीके दर महीने 20,000 रुपया नक्की थयुं छे तो ए स्थिर खर्च हशे। दर महीने भाडुं नहीं बदले, लांबे गाड़े 3 वर्षे 5 वर्षे 10 वर्षे ए जेवो करार करेलो छे ए प्रमाणे बदलाशे, पण टूंका गाळामां भाडुं नहीं बदले। तो कारखानानुं भाडुं ए स्थिर खर्च थयो तो ए दर महीने सरखो ज रहेशे। हवे ए स्थिर खर्च घणा बधा छे। वीमानुं प्रीमियम होय, मूडी उपरनुं व्याज चूकववानुं होय, तो ए जेटला पण स्थिर खर्च छे एनो कुल सरवाळो करवामां आवे एने कुल स्थिर खर्च कहेवाय। एने उत्पादनना एकमो वडे भागवामां आवे छे। शेना वडे भागवामां आवे छे? उत्पादित एकमो वडे। तो जे खर्च मळे छे एने शुं कहेवामां आवे छे? सरेराश स्थिर खर्च। एटले सरेराश स्थिर खर्च जो आपणे शोधवो होय तो आना आधारे एनुं सूत्र पण तैयार थई शके छे। कुल स्थिर खर्च एने भाग्या उत्पादित एकमो। तो आ जे छे ए सरेराश स्थिर खर्चनुं सूत्र पण करी शकाय। दाखला तरीके आ जे छे एने आपणे सूत्र तरीके गोठवी शकशुं। एकम में कुल स्थिर खर्च जे छे ए 50,000 रुपयानो थयो
હવે એક મહિનામાં સ્થિર ખર્ચ 50,000 થયો અને એના દ્વારા 5,000 એકમ ઉત્પાદિત થયા. દાખલા તરીકે એક બોલપેન બનાવતી કંપની છે એનો મહિને સ્થિર ખર્ચ થયો 50,000 રૂપિયા અને એમાં 5,000 બોલપેન તૈયાર કરે છે. તો એકમ દીઠ અથવા તો સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ કેટલો થશે? 10 રૂપિયા. તો અહીંયા એક યુનિટ પાછળ જે સ્થિર ખર્ચ થાય છે એ કેટલો થશે? 10 રૂપિયા. એટલે કે એક પેન તૈયાર કરવા માટે એકમ 10 રૂપિયાનો સ્થિર ખર્ચ કરે છે. હવે આના ઉપરથી બીજો અસ્થિર ખર્ચ ગણવામાં આવશે. દાખલા તરીકે એ પણ 10 રૂપિયા થયો. તો 10 રૂપિયા સ્થિર ખર્ચ અને 10 રૂપિયા અસ્થિર ખર્ચ, કુલ ખર્ચ થયો સરેરાશ 20 રૂપિયા. એટલે કે એક પેનની પડતર કિંમત 20 રૂપિયા થઈ. હવે બજારમાં એના ઉપર સામાન્ય નફો ચડાવવામાં આવે 5 રૂપિયા લેખે, તો પેન બજારમાં 25 રૂપિયાની વેચાણ કિંમતથી વેચાશે. તો આ રીતે સૌપ્રથમ પહેલા વહેલા તો જે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એના આધારે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ ગણવામાં આવતો હોય છે. તો એનું આપણે ઉદાહરણ પણ લીધું અને ઉદાહરણ દ્વારા જે છે એ આપણે સમજૂતી પણ મેળવી. તો આ ઉદાહરણ કોઈ પણ લઈ શકાય. એનું સૂત્ર પૂછે એક્ઝામમાં, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ ગણવાનું સૂત્ર લખો તો કુલ સ્થિર ખર્ચ એને ભાગ્યા ઉત્પાદિત એકમો, એના આધારે જે મળશે આપણને બેનો ભાગાકાર કરતા જે જવાબ, એને કહેવામાં આવે છે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ. હવે એના આધારે એક નોંધને પણ આપણે તૈયાર કરશું. સરેરાશ સ્થિર ખર્ચને એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચ પણ કહે છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે એ આ નોંધને ખાસ તૈયાર કરશે. કે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચને બીજા કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો એના માટે બીજું નામ જે છે એને એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચ પણ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે એનું બીજું નામ છે એકમ દીઠ. એકમ દીઠ એટલે એક એકમ, એક યુનિટ, એક વસ્તુ તૈયાર કરવા પાછળ જે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ જોવા મળે છે એટલા માટે એને એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપણે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચમાં 4 વસ્તુઓ જોઈ. પહેલી એની વ્યાખ્યા. એકમમાં જે કુલ સ્થિર ખર્ચ છે એને ઉત્પાદનના એકમો વડે ભાગવામાં આવે ત્યારે જે ખર્ચ મળે છે એને શું કહેવાય છે? સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ કહે છે. હવે આ જ સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ જે છે એની ગણતરી માટેનું સૂત્ર આપણને આપેલું છે કે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ એના બરાબર શું થશે? એકમનો કુલ સ્થિર ખર્ચ એને ઉત્પાદિત એકમો વડે ભાગી દેવામાં આવે. કોઈ પણ એક ઉદાહરણ લઈએ કે ભાઈ 50,000 રૂપિયાનો એક મહિનામાં આ પ્રતિ માસ 50,000 રૂપિયાનો સ્થિર ખર્ચ થાય છે અને એમાં 5,000 યુનિટ તૈયાર થાય છે. તો અહીંયા જે છે એ 50,000 રૂપિયા એને ભાગ્યા 5,000 એકમ, તો 10 રૂપિયાનો જે છે એ આપણને શું મળશે? સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ મળે છે જે પ્રતિ માસ તરીકે ગણેલો છે. હવે જેટલા પણ એકમો તૈયાર થાય એમાં જેટલો સ્થિર ખર્ચ થાય છે એને ઉત્પાદિત એકમો વડે ભાગી નાખવામાં આવતો હોય છે. આ સરેરાશ સ્થિર ખર્ચનું બીજું નામ છે એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચ. એટલે એક એકમ પાછળ થતો ખર્ચ કેટલા રૂપિયા છે? 10 રૂપિયા છે. તો વ્યાખ્યા, સૂત્ર, એનું બીજું નામ, ઉદાહરણ દ્વારા ગણતરી, આટલો ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કરશું એટલે જનરલી માર્કનો પોર્શન તમારો ક્લિયર થશે. હવે એના જ આધારે આપણી બીજી નોંધ છે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ વિશે નોંધ લખો, જે સેમ ટુ સેમ નોંધ જે છે આના જેવી જ થશે. શરૂઆત કરીએ સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ.
તો સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની ગણતરીમાં પણ સરેરાશ શબ્દ આપેલો છે. સરેરાશ શબ્દ આપેલો છે એનો મતલબ એમ કે એ શબ્દ શું સૂચવે છે? મધ્યક સૂચવે છે, એવરેજ સૂચવે છે. એકમમાં થતા કુલ અસ્થિર ખર્ચને ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા વડે ભાગવામાં આવે ત્યારે જે ખર્ચ મળે છે તેને શું ગણવામાં આવે છે? સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ કહે છે. તો એ કયા નામે ઓળખાય છે? સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ તરીકે ઓળખાય છે. સેમ આપણે જે વ્યાખ્યા સરેરાશ સ્થિર ખર્ચની લીધી હતી એવી જ સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની છે. ઉત્પાદનના એકમો જેટલા પણ થયા એને કુલ અસ્થિર ખર્ચ વડે ભાગી નાખીએ એટલે સૂત્ર પણ જે છે એનું આ ને આ જ રહેશે. સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ. તો સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચને શું કરશું? કુલ અસ્થિર ખર્ચ એના ભાગાકારમાં ઉત્પાદિત એકમોની સંખ્યા બેયનો ભાગાકાર કરશું એટલે આપણને મળશે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ. જે સૂત્ર અહીંયા છે એ પણ અહીંયા છે કારણ કે આપણે સરેરાશ જ મેળવવાની છે. અહીંયા સ્થિર ખર્ચની સરેરાશ મેળવીએ છીએ, અહીંયા અસ્થિર ખર્ચની સરેરાશ મેળવીએ છીએ. હવે એને પણ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ. તો કે ભાઈ એકમમાં જે છે કુલ અસ્થિર ખર્ચ થયો છે 60,000 રૂપિયાનો અને ઉત્પાદિત એકમો આપણને ખબર છે 5,000 યુનિટ અથવા તો એકમ તૈયાર થયેલા છે. તો અહીંયા 12 રૂપિયા એ પ્રતિ માસ એટલે લીધેલું છે કે આપણે જે આ એકમો તૈયાર કર્યા છે 5,000 એ પ્રતિ માસ લીધેલા છે. તો અહીંયા સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ 12 રૂપિયા એવો છે. સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ કેટલા રૂપિયા છે? 10 રૂપિયા. તો 10 રૂપિયા અને 12 રૂપિયા સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ બેનો સરવાળો કરીએ 22 રૂપિયા. એ બનશે સરેરાશ કુલ ખર્ચ. એટલે કે એક વસ્તુ, એક યુનિટ, એક એકમ તૈયાર કરવા માટે એકમમાં જે ખર્ચ લાગે છે એ છે 22 રૂપિયા. દાખલા તરીકે પેન છે તો એમાં સ્થિર ખર્ચ જે દર વખતે સરખો રહે છે એ કેટલો રહેશે? 10 રૂપિયા અને બદલાતો જતો અસ્થિર ખર્ચ રહેશે 12 રૂપિયા. એટલે એકમ તૈયાર કરવામાં 10 ને 12 ટોટલ 22 રૂપિયામાં આ પેન તૈયાર થાય છે. હવે આના ઉપર ઉત્પાદક સામાન્ય નફો લગાડશે અને એની એમઆરપી મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ એ નક્કી કરશે. દાખલા તરીકે 30 રૂપિયા. તો એને પડતર 22 રૂપિયામાં છે, મહત્તમ વેચાણ એ 30 રૂપિયા સુધીમાં થઈ શકશે. તો આ રીતે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ દ્વારા જે છે એ શું કરી શકાય છે? આપણે એકમની પડતર મેળવી શકીએ છીએ. જેમ અહીંયા નોંધ છે સરેરાશ સ્થિર ખર્ચને એકમ દીઠ સ્થિર ખર્ચ પણ કહે છે, એવી જ રીતે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચને એકમ દીઠ અસ્થિર ખર્ચ કહે છે. એકમ દીઠ એટલા માટે કે અહીંયા જે સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ મળે છે એક એકમ માટેનો મળે છે, એક યુનિટ માટેનો મળે છે. પરિણામે એની ગણતરી કરવા માટે એને સરેરાશ પણ નામ આપી શકાય અને એકમ દીઠ પણ નામ આપી શકાય.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના યુનિટમાં આપણે બંને ખર્ચ, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ વિશેની માહિતી મેળવી. એની વ્યાખ્યા, એનું સૂત્ર, ઉદાહરણ અને અન્ય નામ, આ ચારે ચારની પ્રેક્ટિસ કરી તમારી નોટબુકમાં સારી રીતે લખી લેશો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે ભેગા થઈએ ત્યારે ફરી પાછા અહીંયા નવા ઉત્પાદનને લગતા ખર્ચની ચર્ચા કરશું. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીઓને જય સ્વામિનારાયણ.